Hello everyone, very good morning children. How are you all? I hope you all are fine at your home and be safe. Okay children, this is VM Firangi, teacher of English, Government Higher Primary School, Battur. Today is the class for 4th, 5th, 6th and 7th standard students. Why I am taking these all the students for the class means today's topic is a sentence part 1. This is a general part, so that's why I am taking all the students of 4th, 5th, 6th and 7th standard. Okay children, you have to learn the sentence, how to make sentence in English. Okay, before learning this one, you should concentrate and you have to learn some basic points. Okay, what are those some basic points? Dear children, I will explain now. Until end of the class, you should be with me. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಕಮ್. Yes, these are pronouns. Are you watching your screen children? What is the heading? Pronouns. P-R-O-N-O-U-N-S. That is pronouns. Pronouns means in Kannada sarvanamagalu. Okay. Pronouns. These pronouns are used instead of nouns. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನೌನ್ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಮಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, those are pronouns. Nouns means naming words. You already know this one. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾಮಪದಗಳು. Those are nouns. Instead of nouns, we should use pronouns. Okay. These are the pronouns. Then I classified the pronoun singular and plural. Yes, are you watching? One side singular, another side plural. In singular column, just I would like to read one by one. Okay children? Yes. First one, I. I means, yes, I. Nanu. Okay, this is singular. Singular means single. One. Okay. Ekavachana, that is called in English. Kannada. The second one, you. You means Neenu. Okay. Neenu. Neenobre. That is you. Neenu. Then he. He means avanu. Okay. Then she. S-H-E. She means avalu. Okay. The next one. It. I-T. It. Adu. Idu. Okay. These are pronouns in singular. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸರ್ವನಾಮಗಳು. The next plural means ಬಹುವಚನ. ಬಹುವಚನ means two or more than two. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹವುಗಳು. We. W-E. We. I. We. ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವು. ನಾನು, this is in singular. We, this is in plural. Okay, we are the students, like this. The second one, you. Yes, dear children, here you have to concentrate. You, in one side in singular, there is a singular and plural column also, it should be you. Singularly kuda you agate, plural kuda you agate. There is no the plural word for the you. ಬಹುವಚನ ಪದ ಇಲ್ಲ in English. You means singular also and plural also. Yes, okay children. Then I will explain while giving the examples. Okay, explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Example ಕೊಡ್ತಾ in the next. The next, just see. They. Just I have written
in 3 times. They ಅಂತ 3 ಸಲ ಬರ್ದೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, in singular column ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, he, it became they in plural. She, it became also they. And it becomes also they. He, she, it. ಇವುಗಳ ಬಹುವಚನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they. ಅವನು, ಅವರು, ಅವಳು, ಅವರು, ಅದು, ಅವರು. Okay, then just count down these all the pronouns. How many pronouns? ಎಷ್ಟು pronouns ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಎಣಿಸ್ರಿ. Yes, I, you, he, she, it, we, they. 7 pronouns. ಓಕೆ, 7 ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಐ, ಯು, ವಿ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ we should learn and some more words. Those are helping words. Those are helping verbs. Without verbs, then we should not make the sentences. We do not make the sentences. Okay, verbs means helping verbs. Kriya padagalu, sahayaka kriya padagalu in Kannada. Okay, helping verbs. And I have classified those ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇದರಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಇನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಕಾಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ರೀಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮ್, is, is, was, was, has, had, had. These are all singular. In plural, are, then are. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬರ್ತೀನಿ 2 times means ಆಮ್ ಇದಿದ್ದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that became a ಆರ್ in plural. Okay, then was, were. If there was a was, it becomes were. Was it ಅಂತಂದ್ರೆ were ಆಗುತ್ತೆ. has ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? had, both are same. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ some are present tense, some are past tense. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರ್ದೇನಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ದೇನಿ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಐ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ದೇನಿ? ಆಮ್, ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐ. ಇದು ಕೇವಲ ಐ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಆಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೊನೌನ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐ. ಐ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಆಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. I am, I was, I have. Likewise, just you should read all the singular and plural verbs and the pronouns. You are, you were, you have. First children, the third one. He is, he has, he had. The fourth one. She is, she has, she had. It is, it has, it had. See, observe one thing. He, she, it. ಇವುಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸೀನಿ.
ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? he, she, it, ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is, has, had. These are the helping verbs, always comes in front of the he, she, it. Then in the plural form, we. Yes, no, we, this is a plural form of the I ಇದರ ಬಹುವಚನ ಯಾವುದು? we. Yes, we are, we were and we have. ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ವಾಚ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, then you may get the plural form and singular form of the helping verbs and singular and plural form of the pronouns. Yes, ನೀವು watch again this video. ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then you are. ನೋಡ್ರಿ, you ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್. ಸಿಂಗುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ? ಯು ಆರ್ ವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದೇನಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೇನಿ? ಯು ಆರ್ ವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದೇನಿ. ಯು ಈಸ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್, ವರ್ and have. Okay children, if it is singular or it is plural. Yes, no? ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತದು ಅನ್ನೋದು I will explain while explaining the examples. Example ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಯು ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗುಲರ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು I will explain after. The last one, they means he, she, it. ಇದರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ? they are, they were, they have, they had. Yes, no children? Yes, these are the pronouns and helping verbs. Okay, just I have given some basic concept to make a beautiful English sentences in English. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಡೂ? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮುಂದೆ ಆಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್. ಎಸ್, ನೋ ಆಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಐ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್, ನೋ? ಇನ್ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ and pronouns and helping words as well as singular and plural. Yes, do you read? ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ? Yes, have the habit of reading and keep in your mind all the things. Yes, keep on learning children. Dear children, so far you were watching a video under the program of Shakshanika Spurti, which is organized by our honorable and respected BEO sir. Shakshanika Spurti, this is the one of the educational program. It allows you to learn in such a pandemic situation, children. Bye everyone.